உலக அளவில் ஆட்டிசம் விழிப்புணர்வு தினம் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுவதை ஒட்டி கோவை தனியார் அரங்கில் சாரதி பேமேக்கின் அமைப்பு சார்பில் ஆட்டிசம் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் பெற்றோர்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் டு கம்யூனிகேட் என்ற தலைப்பில் பெற்றோர் விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக ஆட்டிசம் மற்றும் தீர்வு அமைப்பினர் நிறுவனர் தீபா மாலினி கலந்து கொண்டு ஆட்டிசம் பாதித்த குழந்தைகளின் பெற்றோர்களுக்கு மேலான விழிப்புணர்வு கருத்துக்களை வழங்கினார். மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து பெற்றோர்களின் சந்தேகங்களுக்கு தீர்வாக கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் சாரதி பேமேக்கின் இணை செயலாளர் நவநீதன், நிறுவனர் சங்கர்ராமன், தலைவர் உஷா விஸ்வரேஸ்வரன், செயற்குழு உறுப்பினர்கள் செல்வரத்னம், சுதாகர் மற்றும் ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் பெற்றோர்கள் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். I am Deepa Malini, Director of Autism and Beyond, Coimbatore. Today I want to talk about the Spelling to Communicate program, which is very effective for children diagnosed with autism. It is not only for children, it's meant for children, adolescents and adults. So the children doesn't have to wait until they become an adolescent or adult to get into the spelling to communicate. We can start as early as 3 years old. So this program mainly focuses for individuals who are non-speaking and who are unreliably speaking and who are minimally speaking. So these are the main deficits of children diagnosed with autism. So with the spelling to communicate method, we are able to help them to effectively communicate and express their thoughts and ideas on the letterboard. We use letterboards as an augmentative communication, as an alternative means of communication. So even though for verbal children, many children on the autism spectrum become verbal. Initially they start non-verbal at 2.5 years doing the diagnosis, but with therapies, all sorts of therapies, they become verbal. But even when they become verbal, it's not like they have a conversation what we are able to have for a long time. So it is kind of limited. But with this spelling to communicate, we can help them, and also it helps them to learn the academic goals at their age level. A 14-year-old is doing 8th standard CBSE. A 18-year-old is doing a 11th grade CBSE curriculum. So they are able to study and able to think, they are able to understand and they are able to reproduce. That's the main drawback with children on the spectrum. What other therapies did was it helped a lot, but children were not able to reproduce. But through S2C they are able to reproduce on the boards and their cognition is really coming out. So what I would like to say, what you see an autistic person outside is not the same what they are inside. What the duration? Here we start, you see the early intervention is the right way to go, sir. And this you don't have to wait on S2C to become an adolescent or adult. You can start as early as 3 years old. And I'm working for 6-year-old who's performing very well for he's doing 2nd grade CBA. சங்கர்ராமன், இவர் சார் டாக்டர் நவநீதன். நான் வந்து ஃபவுண்டர் செக்ரட்டரி ஆஃப் சாரதி பேமேக் பேரண்ட்ஸ் அசோசியேஷன். சார் வந்து ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி. இந்த அமைப்பு வந்து பெற்றோர் சங்கம் 2000வது வருஷம் தொடங்கப்பட்டது. இது மனவளர்ச்சி, ஆட்டிசம் மற்றும் மூளை முடக்குவாதம் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுடைய பெற்றோர் சங்கமாகும். இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம்ங்கிறது வந்து ஸ்பெல்லிங் டு கம்யூனிகேட்டுங்கிறது ஆட்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் மனதில் நினைப்பதை வெளிப்படுவதற்கு ஒரு ஸ்பெல்லிங்கை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி அவர்களது எண்ண ஓட்டங்களை மற்றவர்களுக்கு புரியும் விதத்தில் தெரிவிப்பதற்கும் அவர்கள் தங்களுடைய கல்வி தகுதியை மேம்படுத்துவதற்கும் பரீட்சைகள் எழுதுவது, இப்போ வந்து 10ஆம் கிளாஸு +2 இதெல்லாம் NIOS சிலபஸ் இருக்குது, அதிலெல்லாம் படித்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்பெல்லிங் டு கம்யூனிகேட்டுங்கிற இந்த ப்ரோக்ராமால் அவங்க தன்னுடைய எண்ண ஓட்டங்களை எழுத்து வடிவில் கொண்டு வந்து அடுத்தவங்க கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஆட்டிசம் குழந்தைங்களுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையே அவங்களால அவங்க எண்ண ஓட்டங்களை அடுத்தவங்களுக்கு தெரிவிக்க முடியாது தான் காரணம். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 30% ஆட்டிஸ்டிக் குழந்தைங்க நான் வெர்பல் குழந்தைங்களாக இருப்பாங்க. அதாவது அவங்க ஊமை கிடையாது, பட் அவங்களால பேச முடியாது. அப்புறம் சில பேர் செமி வெர்பலாக இருப்பாங்க. குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளை மட்டும் நீங்கள் சொன்னால் அதை மட்டும் திருப்பி சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப லிமிட்டட் வொக்காபுலரி, ஒரு குறைந்த அளவு சொற்களே அதனுடைய அர்த்தத்தோடு அவங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. பட் எப்படியாவே இருந்தாலும் அவங்களுடைய எண்ண ஓட்டங்களை வெளிப்படுத்துறதுக்கு இந்த ஸ்பெல்லிங் டு கம்யூனிகேட்டுங்கிற இந்த ப்ரோக்ராம் மூலிமா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும். பெற்றோர்களுக்கு இந்த டெக்னிக்கை கற்றுக்கிறது மூலமாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை உருவாக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது. நன்றி.